بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پوری ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ آج ہم آپ کے لیے کہانی لے کر آئے ہیں آرٹسٹ لوگ، مصنف سعادت حسن منٹو۔ جمیلہ کو پہلی بار محمود نے جناح باغ میں دیکھا۔ وہ اپنی دو سہیلیوں کے ساتھ چہل قدمی کر رہی تھی۔ سب نے کالے برقعے پہنے تھے مگر نقابیں الٹی ہوئی تھی۔ محمود سوچنے لگا، یہ کس قسم کا پردہ ہے کہ برقع اڑا ہوا ہے مگر چہرہ ننگا ہے؟ آخر اس پردے کا کیا مطلب ہے؟ محمود جمیلہ کے حسن سے بہت متاثر ہوا۔ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہنستی کھیلتی جا رہی تھی۔ محمود اس کے پیچھے چلنے لگا۔ اس کو اس بات کا قطعاً ہوش نہیں تھا کہ وہ ایک غیر اخلاقی حرکت کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اس نے سینکڑوں مرتبہ جمیلہ کو گھور گھور کے دیکھا۔ اس کے علاوہ ایک دو بار اس کو اپنی آنکھوں سے اشارے بھی کیے مگر جمیلہ نے اسے درخور اعتراض نہ سمجھا اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ بڑھتی چلی گئی۔ اس کی سہیلیاں بھی کافی خوبصورت تھیں مگر محمود نے اس میں ایک ایسی کشش پائی جو لوہے کے ساتھ مقناطیس کی ہوتی ہے۔ وہ اس کے ساتھ چمٹ کر رہ گیا۔ ایک جگہ اس نے جرأت سے کام لے کر جمیلہ سے کہا، حضور اپنا نقاب تو سنبھالیے، ہوا میں اڑ رہا ہے۔ جمیلہ نے سن کر شور مچانا شروع کر دیا۔ اس پر پولیس کے دو سپاہی جو اس وقت باغ میں ڈیوٹی پر تھے دوڑتے ہوئے آئے اور جمیلہ سے پوچھا، بہن کیا بات ہے؟ جمیلہ نے محمود کی طرف دیکھا جو سہما کھڑا تھا اور کہا، یہ لڑکا مجھ سے چھیڑ خانی کر رہا تھا۔ جب سے میں اس باغ میں داخل ہوئی ہوں یہ میرا پیچھا کر رہا ہے۔ سپاہیوں نے محمود کا سرسری جائزہ لیا اور اس کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا لیکن اس کی ضمانت نہ ہوئی۔ اب مقدمہ شروع ہوا۔ اس کی روایات میں جاننے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ یہ تفصیل طالب ہے۔ یہ قصہ مختصر یہ ہے کہ محمود کا جرم ثابت ہو گیا ہے اور اسے 2 ماہ قید با مشقت کی سزا مل گئی۔ اس کے والدین نادار تھے اس لیے وہ سیشن کی عدالت میں اپیل نہ کر سکے۔ محمود سخت پریشان تھا کہ آخر اس کا قصور کیا ہے اور اس کو اگر ایک لڑکی پسند آ گئی تھی اور اس نے اس سے چند باتیں کرنا چاہی تو کیا یہ جرم ہے؟ اس کے پاداش میں وہ 2 ماہ قید با مشقت بھگت رہا تھا۔ جیل خانے میں وہ کئی مرتبہ بچوں کی طرح رویا۔ اس کو مصوری کا بہت شوق تھا لیکن اس سے وہاں چکی پھنسوائی جاتی تھی۔ ابھی اسے جیل خانے میں آئے 20 روز ہوئے تھے کہ اسے بتایا گیا اس کی ملاقات آئی ہے۔ محمود نے سوچا کہ یہ ملاقاتی کون ہے؟ اس کے والد تو اس سے سخت ناراض ہیں اور والدہ اپاہج تھی اور کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھے۔ سپاہی اسے دروازے کے پاس لے گیا جو آہنی سلاخوں کا بنا ہوا تھا۔ ان سلاخوں کے پیچھے اس نے دیکھا کہ جمیلہ کھڑی ہے۔ وہ بہت حیران زدہ ہوا۔ اس نے سمجھا کہ شاید کسی اور کو دیکھنے آئی ہوگی مگر جمیلہ نے سلاخوں کے پاس آ کر اس سے کہا، میں آپ سے ملنے آئی ہوں۔ محمود کی حیرت میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ مجھ سے؟ جی ہاں، میں معافی مانگنے آئی ہوں کہ میں نے جلد بازی کی جس کی وجہ سے آپ کو یہاں آنا پڑا۔ محمود مسکرایا، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ جمیلہ نے کہا، یہ غالب ہے؟ جی ہاں، غالب کے سوا اور کون ہو سکتا ہے جو انسانوں کے جذبات کی ترجمانی کر سکے۔ میں نے آپ کو معاف کر دیا لیکن میں یہاں آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا اس لیے کہ یہ میرا گھر نہیں ہے، سرکار کا ہے۔ اس کے لیے میں معافی کا خواستگار ہوں۔ جمیلہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں آپ کی خادمہ ہوں۔ چند منٹ ان کے درمیان اور باتیں ہوئیں جو محبت کے عہد و پیمان تھی۔ جمیلہ نے اس کو صابن کی ایک ٹکیا دی، مٹھائی پیش کی۔ اس کے بعد وہ ہر 15 دن کے بعد محمود سے ملاقات کرنے کے لیے آتی رہی۔ اس دوران ان دونوں کی محبت استوار ہو گئی۔ جمیلہ نے محمود کو ایک روز بتایا، مجھے موسیقی سیکھنے کا شوق ہے۔ آج کل میں خان صاحب اسلام علی خان سے سبق لے رہی ہوں۔ محمود نے اس سے کہا، مجھے مصوری کا شوق ہے۔ مجھے یہاں جیل خانے میں اور کوئی تکلیف نہیں، مشقت سے میں گھبراتا نہیں لیکن میری طبیعت جس فن کی طرف مائل ہے اس کی تسکین نہیں پاتی۔ یہاں کوئی رنگ یا روغن نہیں ہے، کوئی کاغذ یا پینسل نہیں، بس چکی پیستے رہو۔
जमीला की आंखों में फिर आंसू बहने लगे। बस अब थोड़े ही दिन बाकी रह गए हैं। आप बाहर आए तो सब कुछ हो जाएगा। महमूद 2 माह के बाद कैद काटने के बाद बाहर आया तो जमीला दरवाजे पर मौजूद थी, इस काले बुरखे में जो अब बोस्ता हो गया था और जगह जगह से फटा हुआ था। दोनों आर्टिस्ट थे, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि शादी कर लें। चुनाचे शादी हो गई। जमीला के माँ बाप एक असासा छोड़ गए थे, इससे उन्होंने एक छोटा सा मकान बनाया और पुरमसरत जिंदगी बसर करने लगे। महमूद एक आर्ट स्टूडियो में जाने लगा ताकि अपनी मुसव्वरी का शौक पूरा करे। जमीला खान साहब इस्लाम अली खान से फिर तालीम हासिल करने लगी। 1 बरस तक वो दोनों तालीम हासिल करते रहे। महमूद मुसव्वरी सीखता रहा और जमीला मौसीकी। इसके बाद सारा असासा खत्म हो गया और नौबत फाकों पर आ गई, लेकिन दोनों आर्ट शुदाई थे। वो समझते थे कि फाके करने वाले ही सही तौर पर अपने आर्ट के महराज तक पहुंचा सकते हैं, इसलिए वो अपनी इस मुफलिसी के जमाने में भी खुश थे। एक दिन जमीला ने अपने शोहर को ये मकता सुनाया कि इसे एक अमीर घराने में मौसीकी सिखाने की ट्यूशन मिल रही है। महमूद ने यह सुनकर उससे कहा, नहीं, ट्यूशन बकवास है, हम लोग आर्टिस्ट हैं। इसकी बीवी ने बड़े प्यार के साथ कहा, लेकिन मेरी जान, गुजारा कैसे होगा? महमूद ने खोपड़ से निकले हुए कोट का कॉलर बड़े अमीराना अंदाज में दुरुस्त करते हुए जवाब दिया, आर्टिस्ट को इन फजूल बातों का कोई ख्याल नहीं रखना चाहिए। हम आर्ट के लिए जिंदा रहते हैं, आर्ट हमारे लिए जिंदा रहता है। जमीला ये सुनकर खुश हुई, लेकिन मेरी जान, आप मुसव्वरी सीख रहे हैं, आपको हर महीने फीस अदा करनी पड़ती है। इसका बंदोबस्त भी तो कुछ होना चाहिए, फिर खाना पीना, इसका खर्च अलग है। मैंने फिलहाल मौसीकी की तालीम लेना छोड़ दी है, जब हालात मुवाफिक होंगे तो देखा जाएगा। दूसरे दिन जमीला घर आई तो इसके पर्स में 15 रुपए थे, जो इसने अपने खामद के हवाले कर दिए और कहा, मैंने आज से ट्यूशन शुरू कर दी है। ये 15 रुपए मुझे पेशगी मिले हैं, आप मुसव्वरी का फन सीखने का काम जारी रखें। महमूद के मर्दाना जज्बात को बड़ी ठेस लगी। मैं नहीं चाहता कि तुम मुलाजमत करो, मुलाजमत मुझे करना चाहिए, जमीला ने खास अंदाज में कहा। हाय, मैं आपकी गैर हूँ, मैंने अगर कहीं थोड़ी देर के लिए मुलाजमत कर ली तो इसमें हर्ज ही क्या है? बहुत अच्छे लोग हैं। जिस लड़की को मैं मौसीकी की तालीम देती हूँ बहुत प्यारी और ज़हीन है। यह सुनकर महमूद खामोश हो गया। इसने मजीद गुफ्तगू ना की। दूसरे हफ्ते के बाद वो 25 रुपए लेकर आया और अपनी बीवी से कहा, मैंने आज एक तस्वीर बेची है, खरीदार ने उसे बहुत पसंद किया है, सिर्फ 25 रुपए दिए। अब उम्मीद है कि मेरी तस्वीरों के लिए मार्केट चल निकलेगी। जमीला मुस्कुराई, तो फिर काफी अमीर आदमी हो जाएंगे। महमूद ने इससे कहा, जब मेरी तस्वीरें बिकना शुरू हो जाएंगी तो मैं तुम्हें ट्यूशन नहीं करने दूंगा। जमीला ने अपने खामद की टाई की गिरा दुरुस्त की और बड़े प्यार से कहा, आप मेरे मालिक हैं, जो भी हुक्म देंगे मुझे तस्लीम होगा। दोनों बहुत खुश थे, इसलिए कि वो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। महमूद ने जमीला से कहा, अब तुम कुछ फिक्र ना करो, मेरा काम चल निकला है। चारों तस्वीरें कल परसों तक बिक जाएंगी और अच्छे दाम वसूल हो जाएंगे, फिर तुम अपनी मौसीकी की तालीम जारी रख सकोगी। एक दिन जमीला जब शाम को घर आई तो उसके सर के बालों में धुलकी हुई रुई का गुब्बारा इस तरह जमा था जैसे किसी उधेड़ उम्र आदमी की दाढ़ी में सफेद बाल। महमूद ने इससे इस्तफार किया, ये तुमने अपने बालों की क्या हालत बना रखी है? मौसीकी सिखाने जाती हो या किसी जेनेरिक फैक्ट्री में काम करती हो? जमीला ने जो महमूद की नई रजाई की पुरानी रुई को दूंघ रही थी मुस्कुराकर कहा, हम आर्टिस्ट लोग हैं, हमें किसी बात का होश भी नहीं होता। महमूद ने हुक्के को मुंह में लेकर अपनी बीवी की तरफ देखा और कहा, होश वाकई ही नहीं रहता। जमीला ने महमूद के बालों में अपनी उंगलियों से कंघी करना शुरू की। ये धुलकी हुई रुई का गुब्बार आपके सर में कैसे आ गया? महमूद ने हुक्के का एक और कश लगाया, जैसा कि तुम्हारे साथ में मौजूद है। हम दोनों ही एक जैंकिंग फैक्ट्री में काम करते हैं, सिर्फ आर्ट की खातिर।